بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی اپڈیٹس میں خوش آمدید ناظرین۔ آج علامہ اقبال کے پوتے ولید اقبال نے سینٹ کے اندر بہت ہی جوشیلی تقریر کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں پولنگ ختم ہونے کے بعد بھی انٹرنیٹ بند رہا۔ ان کے سوالات اور ان کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے آئیے ہم ان کی تقریر کو سنتے ہیں اور پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ ہم نے پروموٹ کرنا ہے اپنے ملک کو، یہ پیغام بھیجتے ہیں ہم کہ اپنی مرضی پہ جب دل چاہے انٹرنیٹ بند کر دیا، جب دل چاہے ٹویٹر بند کر دیا، جب دل چاہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم بند کر دیے۔ 8 بجے سے 5 بجے تو الیکشن کا عمل تھا، لوگ گھر چلے گئے، ہجوم گھر چلے گئے، تو 6 بجے کے بعد بھی کیوں یہ بند رہا؟ یہ بتانا پڑے گا نگران حکومت کو اور الیکشن کمیشن کہ اس میں بدنیتی نہیں تھی، ثابت کرنا پڑے گا اس میں بے ایمانی نہیں تھی، اس میں بدنیتی نہیں تھی۔ میں علامہ اقبال کے مشہور زمانہ شعر سے آغاز کرتا ہوں۔ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ جناب ڈیپٹی چیئرمین صاحب، 1989 کے سال میں 1989 میں سپریم کورٹ نے جاوید ہاشمی کے کیس میں اس بات کی تشریح کی تھی کہ ہمارے آئین میں جو لفظ الیکشن کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور وہ یہ تشریح تھی کہ وہ محض الیکشن ڈے نہیں ہوتا، وہ محض ووٹ کاسٹنگ نہیں ہوتی، وہ محض گنتی اور نتائج کا مکمل ہونا نہیں ہوتا، وہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، اس میں بہت سے مراحل ہوتے ہیں، بہت سے لنکس، بہت سی کڑیاں ہیں، شیڈیول کے اعلان سے لے کر کاغذات نامزدگی کا داخل کرنا، ان کی پڑتال، ان پر اعتراضات، حتمی فہرستیں، کیمپین، پولنگ، نتائج، یہ 6-7 مراحل مجموعی طور پر الیکشن جو ہیں اس کے لفظ کا مطلب بنتے ہیں۔ ان تمام مراحل کے دوران جس طرح سینیٹر علی ظفر صاحب بیان کر چکے ہیں، جو کچھ ہوتا رہا، کاغذات کے پھاڑنے اور چھیننے کے حوالے سے، تجویز اور تائید کنندہ کو اغوا کرنے کے حوالے سے، کیمپین کے دوران چھاپے، ایک سب سے مقبول جماعت کا انتخابی نشان اس سے چھین لینا، 8 فروری، 9 فروری، 10 فروری اور آج تک کا عمل مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور قابل مذمت یہ بات ہے کہ اسی تسلسل کا اجرا رہا ہے۔ سارے کا سارا الیکشن پروسیس جو ہے وہ ٹینٹڈ رہا۔ سیکیورٹی کے لبادے میں سیلولر موبائل سروس، انٹرنیٹ سروس، موبائل انٹرنیٹ سروس بند کرنا، دنیا بھر میں اس کی مذمت ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے، ہمیں بزنس چاہیے، ہمیں معیشت کی ترقی چاہیے، ہم نے پروموٹ کرنا ہے اپنے ملک کو، یہ پیغام بھیجتے ہیں ہم کہ اپنی مرضی پہ جب دل چاہے انٹرنیٹ بند کر دیا، جب دل چاہے ٹویٹر بند کر دیا، جب دل چاہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم بند کر دیے۔ 5,96,000 سیکیورٹی اہلکار جناب چیئرمین صاحب یہ مختص کیے گئے تھے الیکشن کی سیکیورٹی کے لیے۔ چلیں 8 بجے سے 5 بجے تو الیکشن کا عمل تھا، لوگ گھر چلے گئے، ہجوم گھر چلے گئے، تو 6 بجے کے بعد بھی کیوں یہ بند رہا؟ یہ بتانا پڑے گا نگران حکومت کو اور الیکشن کمیشن کہ اس میں بدنیتی نہیں تھی، ثابت کرنا پڑے گا اس میں بے ایمانی نہیں تھی، اس میں بدنیتی نہیں تھی۔ جناب چیئرمین صاحب، 90,000 پولنگ سٹیشنز جن کے باہر چیف الیکشن کمشنر تاکید کر چکے تھے الیکشن سے 2 دن پہلے سب ریٹرننگ افسرز کو کہ فارم 45 آویزہ کریں گے۔ کہاں ہیں وہ فارم 45؟ اعلان کر چکے تھے چیف الیکشن کمشنر کہ رات کے 1 بجے تک نتائج آ جائیں گے۔ مجھے فوراً مبصرین، باہر کے ملکوں کے جو سفراء ہیں، ڈپلومیٹس ہیں، ان کے لیے الیکشن کمیشن میں ایک پورا ہال تھا اور ان سب کو کہا گیا تھا آج کے 8:30 9 بجے رات کے کہ جی 2 بجے تک تمام نتائج آ جائیں گے، تمام نتائج۔ ایک بھی نتیجہ نہیں آیا۔ انٹرنیشنل کمیونٹی نے سب سے مؤثر الفاظ میں انتخاب کی شفافیت کے سلسلے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس، گریٹ برٹن، یورپین یونین، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، کامن ویلتھ کے آبزرورز، جس دیدہ دلیری سے اس پورے پروسیس کے اندر اس کی عوام کے مینڈیٹ کی پامالی ہوئی، وہ سب دنیا بھر نے اس بار نوٹس لیا ہے جی۔ اور 2024 کے انتخابات میں دھاندلی کے خلاف جس جوش و خروش کے ساتھ عالمی پریس نے آواز اٹھائی ہے،
वो एक नया रिकॉर्ड है। ये जरा नोट कीजिएगा जनाब चेयरमैन साहब, उन जराइद में, उन अखबारात में कौन शामिल है? इकोनॉमिस्ट है, टाइम्स है, गार्डियन है, ब्लूमबर्ग है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, इंडिपेंडेंट, फ्रांस 24, फाइनेंशियल टाइम्स, बीबीसी, सीबीसी न्यूज, CNN, अल जजीरा टीवी। फहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी जनाब। कल रात फिच की जो रेटिंग एजेंसी है, उसने अपने बयान में कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तन्हा किया गया, आइसोलेट किया गया, तो उससे अवाम के अंदर अदम इत्मीनान और ज्यादा बढ़ेगा और वो बहुत ज्यादा अदम इत्मीनान का जो है बाइस बनेगा। जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, इलेक्शंस एक्ट 2017 का सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 ये कहता है कि प्रोविजनल रिजल्ट रात के 2 बजे तक हर रिटर्निंग अफसर ने जारी करना है। इस मुल्क में 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स थे। एक रिटर्निंग ऑफिसर ने भी कानून के मुताबिक नताइज का ऐलान नहीं किया। और कानून यह भी कहता है, इस ऐवान से वो कानून गुजर कर मंजूर हुआ है। ये तौहीन पार्लियामेंट के मुतरादिफ है। कानून की पामाली और उसकी खिलाफ वर्जी तो अपनी जगह है। हम घर चले जाएं, अगर हम कानून बनाते हैं उस पर अमल नहीं होता, फिर आगे लिखा है कि अगले दिन सुबह 10 बजे तक आप नताइज शाया कर दें, वो भी नहीं ऐलान हुआ। 3-3, 4-4 दिन बाद जो है वो नताइज जो हैं वो आ रहे हैं। एक छोटा सा फ्रैक्शन जो था नताइज का, वो सुबह 10 बजे तक आया। जनाब डेप्यूटी चेयरमैन साहब, पाकिस्तान में बदकिस्मती से संगदिली और बेहिसी रोज बरोज जो है बढ़ती जा रही है। आवाम के मैंडेट की पामाली, उस पर जो खुली वारदात हुई है, जिस पर पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर दुनिया भर में एहतजाज हो रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मीडिया को ब्रीफिंग तक देने की जहमत नहीं की। ना ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अवाम के इस अहम तरीन बुनियादी हक के बारे में कोई सुओ मोटो लिया। कहा जाता है कि हमें यूनिफाइड गवर्नमेंट बनानी चाहिए। इन हालात में कहा जाता है कि अफरा तफरी और तकसीम को हमें गुरेज करें, इससे मुल्क को इस्तेहकाम चाहिए। मैं भी मानता हूं मुल्क को अमन चाहिए, मुल्क को खुशहाली चाहिए। यह कभी हासिल नहीं हो सकती जनाब चेयरमैन साहब जब जमहूरी अमल को इस तरह से मसख या डिस्टॉर्ट किया जाए। हबीब जालिब ने खूब कहा था, जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है? तुम ही कहो। जनाबी डिप्टी चेयरमैन साहब, हर इंतखाब के बाद धांधली के इल्जामात लगाए जाते रहे हैं। यह 12वां आम इंतखाब था। कहते हैं 1970 वाला पहला निस्बतन शफाफ था, बाकी 11 बशमूल 2024 के धांधली के उस पर इल्जाम लगते रहे। मगर किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, किसी निगरान हुकूमत को आइन और कानून के मुताबिक सजा अभी तक नहीं दी गई। एहतसाब का खौफ और कानून का डर ही खत्म हो चुका है। इलेक्शन से एक दिन पहले हमारे निगरान वजीर आजम एक बैरूनी मुल्क खबर ऐसा एजेंसी को कहते हैं कि मैं गारंटी नहीं कर सकता कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे। फिर 4 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि अवाम ने रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लिया है एंड दे हैव मूव्ड ऑन। तमाम जराइद ने, तमाम तज्जिया निगारों ने, मुबस्सिरीन ने कहा है कि किस जन्नत के अंदर रह रहे हैं हमारे निगरान वजीर आजम। क्या उनका पैमाना है फ्री और फेयर इलेक्शन का? ये जो कुछ हो चुका है और जो कुछ मेरे फाजिल कॉलीग्स कह चुके हैं, मैं तो यही तंबीह करूंगा जो कि फैज अहमद फैज मरहूम के अल्फाज में थी, और इजाजत लूंगा कि हर एक उलुल अम्र को सदा दो कि अपनी फरते अमल संभाले। उठेगा जब जमे सरफरोशां, पड़ेंगे दारो रसन के लाले, कोई ना होगा कि जो बचा ले, जजा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं अजाब सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोरे महशर, यहीं पे रोजे हिसाब होगा। पाकिस्तान पाइंदा। थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने उनकी तकरीर सुनी तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को किस तरह चोरी किया गया है और दिन दिहाड़े अवाम के वोट के ऊपर डाका मारा गया है। पाकिस्तान के अवाम सड़कों पर हैं। 8 तारीख को इलेक्शन हुए थे, आज 20 तारीख हो गई है, लेकिन हुकूमत बनने का नाम नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वोटों के हकूक़ के लिए जिन पर डाका मारा गया है अदालतों के अंदर है और उनकी सीटें वापस हो रही हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। आइए देखते हैं कि
وزیر اعظم کی کرسی پر آنے والے دنوں میں کون بیٹھتا ہے